Students, today topic is heart-lung machine. Heart-lung machine is a machine which temporarily takes over the functions of heart and lungs. First, we see the introduction. A person cannot lead a comfortable life with heart or lung disease. Repair or replacement of heart or lungs is carried out with the support of heart-lung machine. HLM, that nothing but heart-lung machine, temporarily takes over the functions of heart and lungs and maintain the circulation of the blood and oxygen content of the human body. ஸோ இந்த 3 பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when a person is suffering from heart and lung disease, there must be a repair or replacement. Nothing but treatment போகும்போது, treatment is nothing but if there is any surgery or transplant, ஸோ நார்மலோட ஹார்ட்டோ இல்லை லங்ஸ் ஃபங்க்ஷனோ நடக்காது. ஸோ they must go for a temporarily machine support. That machine support is called as heart-lung machine. Okay, there are two types of the HLM support is there, nothing but CPB and ECMO. First we will see what is CPB. The application of HLM during open heart surgery is referred as cardiopulmonary bypass, and the application of HLM in intensive care unit for long term support is referred as extracorporeal membrane oxygenation. So during a open heart surgery it will be happening for hours அப்படின்னும் போது, when the heart lung machine is used for hourly support அப்படின்னும் போது, it is called as cardiopulmonary bypass. But the same thing when it is used for long term support, இது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, after the surgery if the doctor is not satisfied with the performance or heart or lungs, then they will go for this HLM support for a longer period. அவங்க இப்போ ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆகிற வரைக்கும் இந்த HLM சப்போர்ட்லேயே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இதை தான் அவங்க என்னன்னுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேஷன் அப்படின்வாங்க. இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம்னா, when a child is born with very ungrowth heart or lungs, அதாவது இந்த குறப்பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்டோ லங்ஸோ சரியான வளர்ச்சி இருக்காது. அந்த வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைங்களால் சரியாக சுவாசிக்கவும் முடியாது, இல்லைன்னா பிளட் பம்பிங்கும் சரியாக நடக்காது. ஃபார் தட் the doctors will prefer this HLM support until the well growth of this heart and lungs அப்படின்னு. First, before going into the machine, we must see the function of natural heart, then only we can understand the function of the machine. The heart is a cone shaped muscular organ. Heart weight about 250 to 350 grams. Heart is a typical size of a fist. ஒரு கையை முறுக்குனா எவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்குமோ அதான் ஒருத்தரோட ஹார்ட்டோட சைஸு. ஹார்ட்டோட லென்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 12 சென்டிமீட்டர்ஸ் அண்ட் பிரெத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஹார்ட்ஸோட பீட் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் வெரி பெக்யூலியர், தட் இஸ் 72 பீட்ஸ் பர் மினிட். ஒரு மினிட் ஆகுது 60 செகண்ட்ஸ்க்கு 72 டைம்ஸ் பீட் ஆகும். The construction phase is systole, relaxation phase is diastole. ஸோ கண்ட்ராக்ஷன்னா ஹார்ட் வந்து பம்ப் ஆகும்போது என்னன்னா சுருங்கி விரியும். ஸோ சுருங்கிறது பேர் வந்து சிஸ்டோலு, விரிவடைவது பேர் வந்து டயஸ்டோல். ஹார்ட்டோட மெயினான வேலை என்ன, வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் இஸ், ஹார்ட் பம்ப்ஸ் த பிளட் த்ரூ த பிளட் வெசல்ஸ் ஆஃப் த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஸோ ஹார்ட்னாவே என்னென்னா இட்ஸ் அ பம்பிங் ஆர்கன் விச் பம்ப்ஸ் த பிளட் த்ரூ த என்டையர் பாடி. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து பம்ப் ஆகிறத we can see it clearly, and the blue color intimates that it is deoxygenated blood. I will say it clearly in the coming slides. So deoxygenated blood அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the blood with content of more carbon dioxide. அது அண்ட் இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா we can see the blood with bright red color. It is nothing but blood with more oxygen content. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு இங்கே பார்க்குறோம். இங்கே ரைட் சைடு இதில் பாருங்கள், ரைட் ஆர்ட்ரியமில் பார்த்தீங்கன்னா there is a entry of ப்ளூ கலர் லிக்விட் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் சேம் ப்ளூ கலர் லிக்விட் இருக்குது. தட் இஸ் நத்திங் பட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். இப்போ லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியமும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா we can see the பிரைட் ரெட் கலர் லிக்விட் வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுப்பீரியர் வேனக்காவாக இருக்குது, இன்ஃபீரியர் வேனக்காவாக இருக்குது. இந்த சுப்பீரியர் வேனக்காவால் இந்த சுப்பீரியர் வேனக்காவா கீழே டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் வேனக்காவாக இருக்குது. இந்த சுப்பீரியர் வேனக்காவா கலெக்ட்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அபவ் த ஹார்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஆர்கன்ஸ்லேருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு ஃபுல்லாக இங்கே கலெக்ட் ஆகி வரும். இன்ஃபீரியர் வேனக்காவான்றது ஹார்ட்டுக்கு பிலோவாக இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸ்லேருந்தும் blood கலெக்ட் ஆகி இட் வில் கம் டு த இன்ஃபீரியர் வேனக்காவா. இந்த இன்ஃபீரியர் வேனக்காவாவும் சுப்பீரியர் வேனக்காவும் இட் இஸ் கனெக்டட் டு ரைட் ஆர்ட்ரியம்.
ஸோ ரைட் ஆட்ரியமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் வில் ரைட் ஆட்ரியம்லேருந்து when the tricuspid valve ஓப்பன் ஆச்சுன்னா the blood will enters into the right ventricle. இங்கே ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு போயிடும். ஃப்ரம் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் இட் வில் ரீச்சஸ் தி லங்ஸ் த்ரூ பல்மனரி ஆர்ட்ரி. இந்த பல்மனரி ஆர்ட்ரி வழியாக என்ன ஆகும்னா த blood will go to the lungs. அங்கே தான் வந்து என்ன ஆகும்னா the gas exchange takes place. லங்கில் தான் வந்து என்ன ஆகும்னா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். Then from the lungs, the gas exchange நடந்த வாட்டி it is turned into deoxygenated blood is converted into oxygenated blood and again is enter into the heart through pulmonary vein. இங்கே ரைட் சைடு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா we can see the pulmonary vein. ஸோ pulmonary vein-லேருந்து again left atrium-ல we will get the oxygenated blood and again left ventricle we will be when the mitral valve opens the blood will be collected in the left ventricle and through aortic valve open ஆகும்போது through aorta it will be supplied to the all parts of body. ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு அனிமேஷன்ஸில் காமிச்சிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்பரில் இருக்கிறது வந்து சுப்பீரியர் வேனக்காவா, லோவரில் இருக்கிறது வந்து இன்ஃபீரியர் வேனக்காவா, விச் கனெக்ட்ஸ் த ப்ளூ கலர் லிக்விட் இஸ் நத்திங் பட் டீஆக்சினேட்டட் பிளட். அந்த டீஆக்சினேட்டட் பிளட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் ஓப்பன் ஆனோன்னே அது உள்ளே வருது. தென் இந்த பல்மனரி வால்வ் ஓப்பன் ஆனோன்னே த ப்ளூ கலர் லிக்விட் இஸ் என்டரிங் இன் டு த ஹார்ட் த்ரூ பல்மனரி ஆர்ட்ரி. ஓகேவா? அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ வால்வ் டியூப் மாதிரி இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் பல்மனரி வெயின் விச் அகெயின் கலெக்ட்ஸ் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். அதாவது ஆக்சிஜன் ரிச் கண்டென்ட் பிளட் ஃப்ரம் த லங்ஸ் வந்து இங்கே கலெக்ட் ஆகுது. இட் இஸ் நத்திங் பட் த லெஃப்ட் ஆட்ரியம். அந்த லெஃப்ட் ஆட்ரியம்லேருந்து இட் ரீச்சஸ் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வென் த மிட்ரல் வால்வ் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் வென் த அரோட்டிக் வால்வ் இஸ் ஓப்பன் த்ரூ ஆரோட்டா வந்து இட் சப்ளைஸ் டு த ஹோல் பாடி. லைக் தஸ் ஒவ்வொரு பம்பிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக என்னென்னு வாங்கினா த பம்பிங் ஆஃப் அ ஹார்ட் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் லப்டப் சவுண்டு. ஓகேவா? ஸோ இந்த லப்டப் சவுண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா த க்ளோசிங் ஆஃப் திஸ் ட்ரைகாஸ்பிட் வால்வ் அண்ட் மிட்ரல் வால்வ் தான் வந்து லப் சவுண்டு. லப் சவுண்டு என்னென்னா த க்ளோசிங் ஆஃப் திஸ் மிட்ரல் வால்வ் அண்ட் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் இஸ் கால்ட் அஸ் லப் சவுண்டு அண்ட் த க்ளோசிங் ஆஃப் பல்மனரி வால்வ் அண்ட் திஸ் அரோட்டிக் வால்வ் இஸ் கால்ட் அஸ் டப் சவுண்டு. லைக் தட் ஹார்ட் பீட் வந்து we will be having this லப்டப் சவுண்டுன்னு வாங்க. இட்ஸ் நத்திங் பட் த க்ளோசிங் ஆஃப் வால் சவுண்ட்ஸ். ஸோ இந்த படத்தில் நம்ம திரும்பி அதை நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஹியர் we can see the tricuspid valve and the mitral valve and this pulmonary valve and aortic valve. So this closing of this tricuspid valve and mitral valve is lub sound and the closing of this pulmonary valve and aortic valve is called as dub sound. So now we will see the functions of the lungs. Lungs are the primary organs of respiration. Lungs are situated in the thoracic cavity of the chest. Humans have 2 lungs. ஸோ எ பேர் ஆஃப் லங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறனால தான் எப்பயுமே நம்ம வந்து சிங்குலராக லங்குன்னு சொல்லக்கூடாது. எப்பயுமே வி யூஸ் டு சே தட் லங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் பிகாஸ் த பேர் ஆஃப் இஸ் ப்ரெசன்ட். இதில் முக்கியமான இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா த ரைட் லங் இஸ் பிக்கர் தென் த லெஃப்ட் லங். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் லங்கில் தான் வி வில் ஹாவ் த பார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட். இங்கே பாருங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த ஹார்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் த லெஃப்ட் லங். அதனால தான் த சைஸ் ஆஃப் த லங்ஸ் வில் பி small. Right lung பார்த்தீங்கன்னா it is very clear that it will be looking big. And the lungs ஓட weight என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா around 1.3 kilograms. The process of gas exchange takes place in the alveoli of the lungs. ஸோ இந்த லங்ஸ்லேயே வந்து இந்த முக்கியமான பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அல்வியோலிஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த அல்வியோலி. அல்வியோலி இஸ் நத்திங் பட் த கேஸ் மெம்பரேன். ஸோ இந்த இதில் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா லங் இஸ் த மெயின் ஆர்கன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன். இன்ஹலேஷன் தான் த ஏர் என்டர் இன் டு த லங்ஸு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா த லங்ஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட். தட் நத்திங் பட் லங்ஸ் வந்து விரிவடையும். வென்ஸ் எக்ஸலேஷன்னா த ஏர் வில் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸு. அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா லங்ஸ் வந்து சுருங்கும். இட் இஸ் நத்திங் பட் கம்ப்ரெஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் படத்தில் பாருங்கள் இந்த கேப்பிலரி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்பிலரின்றது இங்கே பாருங்கள் இட் இஸ் ஆஃப் பிரைட் ரெட் கலர் அண்ட் இந்த கேப்பிலரி பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஆஃப் ப்ளூ கலர். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் இஸ் நத்திங் பட் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து வருது இது வழியாக இட் கம்மிங் டு த அல்வியோலி
alveolic வருது. Again the some other tubes are connected, that is nothing but another capillary which collects the bright red color. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, branchiole is nothing but the air entrance. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலராக உள்ளே போகுது. we are seeing that the air is entering as green color and going out as black color. So that nothing but oxygen is entering into the alveoli and it is mixed with the blood, and again it collecting the CO2 from the blood and again going out. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இந்த அல்வியோலியில் வந்து we can clearly see that the gas exchange takes place. Because of this gas exchange, a blue color blood, that nothing but deoxygenated blood, is converted into bright red color blood, that nothing but the oxygenated blood. ஸோ ஒரு டார்க் கலராக இருக்கிற ரீசன் த பிளட்டு வந்து டார்க் கலராக இருக்கிற மெயின் ரீசன் என்னென்னா CO2 கண்டென்ட் இருக்கிறனால தான். ஒன் த CO2 கண்டென்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு வித் ஆக்சிஜன் டியூ டு திஸ் ஹீமோக்ளோபின் எஃபெக்ட்னால த பிளட் வில் பிகம்ஸ் பிரைட் ரெட் கலர். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே நல்லா கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் டயக்ராமில். த கேபிலரி which is the tube, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் உள்ளே வருது பிளட்டு. ஒன்ஸ் என்டர் இன்டு த அல்வியோலி, தான் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு தான் அல்வியோலி. இந்த அல்வியோலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இஸ் சப்ளைட் அண்ட் த கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரிமூவ்ட். ஒன்ஸ் த ஆக்சிஜன் இஸ் சப்ளைட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் ஆகும்போது த ப்ளூ கலர் பிளட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ரெட் கலர் பிளட் அண்ட் இட் இஸ் அகெயின் கேரிட் டு த ஹார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் த என்டையராக பிளட்டு சப்ளை ஆகிறது, பாடி ஃபுல்லாக சப்ளை ஆகிறது தான் வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் எ பாடி வைட் நெட்வொர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் பிளட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the circulatory system is divided into pulmonary circulation, systemic circulation and coronary circulation. So circulatory system வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3 டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து pulmonary circulation, செகண்ட் வந்து systemic circulation, லாஸ்ட்டாக வந்து coronary circulation. இந்த pulmonary circulation தான் இந்த ஹார்ட் லங் மிஷினில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the blood is circulated from heart to the lungs and lungs to the heart. Systemic circulation பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லேருந்து பாடி டிஷ்யூஸ்லேருந்து திரும்பி ஹார்ட்ன்றது இஸ் நத்திங் பட் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். காரனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பிளட் சர்க்குலேஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் ஃபார் தி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்றது. ஸோ இப்போ பல்மனரி சர்க்குலேஷன் பார்க்குறோம். பல்மனரி சர்க்குலேஷன்னா என்னென்னா த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் கலெக்டட் இன் தி ஹார்ட் இஸ் கிவன் டு த லங்ஸ் where the gas exchange takes place. So CO2 will be taken out, oxygen is supplied and the blood is converted into the deoxygenated blue color blood. That dark blood is converted into bright red color blood because of the oxygen content. Again it is returned back to the heart. So that is mentioned as pulmonary circulation. So the blood from heart to the lungs and lungs to the heart, it is called as pulmonary circulation. Then we will see what is systemic circulation. So the blood collected from the pure blood collected from the heart is supplied to the organs எல்லாம் they require oxygen for their life. ஓகேவா? அது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இட் ரிக்வயர்ஸ் ஆக்சிஜன். அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வழியாக இந்த பல்மனரி வெயின் வழியாக we will get this bright it will given to the ஆர்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆர்ட்ரியோல்ஸ் போகும். தென் இட் வில் ரீச்சஸ் தி கேபிலரிஸ். இந்த செல்ஸ் வந்து வில் கெட் த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இஸ் சப்ளைட் அண்ட் த CO2 வந்து இட் இஸ் கிவன் அகெயின் பேக் டு த பிளட். ஸோ ஒன்ஸ் த CO2 இஸ் மிக்சட் வித் த பிளட், அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கன்வெர்டட் டு டீஆக்சிஜனேட்டட். ஸோ இட் இஸ் அகெயின் மென்ஷன்ட் அஸ் ப்ளூ கலர். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ பிளட் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஹார்ட் டு த பாடி டிஷ்யூஸ் அண்ட் பாடி டிஷ்யூஸ் டு த ஹார்ட். இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் செல்ஸ் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இட் ரிக்வயர்ஸ் ஆக்சிஜன் அண்டு அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் என்னென்னா CO2 அப்படின்னு சொன்னேன். ஈவன் த ஹார்ட் இஸ் ஆல்சோ லிவிங் வித் O2, ஆக்சிஜன் தேவை இருந்தால் தான் த ஹார்ட் வில் ஆல்சோ லிவிங். ஸோ அந்த ஹார்ட் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு சப்ளை பண்ணுற அந்த நெட்வொர்க் பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரனரி சர்க்குலேஷன் பேர்.
ஸோ the oxygen will be supplied through coronary tubes மூலிமா ஹார்ட்டுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சப்ளை செய்யப்படும். தென் ஹார்ட்டோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தட் CO2 again it will be collected from this coronary tubes and again it is given to the right atrium. இப்போ வந்து நம்மளோட ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி இங்கே அனிமேஷன்ஸில் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் த எக்ஸலேஷன் அண்ட் இன்ஹலேஷன், அதாவது சுருங்குது விரியுது டியூ டு த பிரீத்திங். ஸோ அதுக்கும் ஹார்ட்டோட பீட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஹார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் பம்பிங். ஸோ பம்பிங் இஸ் நத்திங் பட் இட் ஜஸ்ட் கலெக்டிங் ஆஃப் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் and supplying the oxygenated blood. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we can see this red color and blue color. The red color the nerve system which is supplying the red color blood is called as arteries, and the blue color the deoxygenated blood which is collected from cells to the heart, it is called as veins. So veins எப்பயுமே என்ன பண்ணோம்னா it will always collect the deoxygenated blood from the cells to the, it is always carries the deoxygenated blood அப்படின்னாவே vein அப்படின்னு அர்த்தம். the nerve system which collects the oxygenated blood, அதாவது இந்த bright red color blood போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but the arteries அப்படின்னு. இப்போ நம்ம சிம்பிளாக இதில் நான் புரிய வைக்கிறேன் இந்த பிளாக் டயக்ராமில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்ஃபீரியர் ஐவின்னு போட்டிருக்கிறது இன்ஃபீரியர் வேனக்காவா, எஸ்வின்னு போட்டிருக்கிறது சுப்பீரியர் வேனக்காவா. இட் என்டர்ஸ் இன் த ரைட் ஆட்ரியம். ஒன்ஸ் த ரைட் ஆட்ரியமில் நமக்கு வந்த உடனே ட்ரைகஸ்பிட் வால் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ ட்ரைகஸ்பிட் வால் ஓப்பன் ஆனோடனே ரைட் வென்ட்ரிக்கல் வருது. ஸோ ஒன்ஸ் த பிளட் என்டர்ஸ் இன் த ரைட் வென்ட்ரிக்கல், when the pulmonary valves open in through pulmonary artery வழியாக it reaches the lungs. லங்ஸில் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. the CO2 will be taken out from the blood and the O2 is supplied, and the blood becomes deoxygenated blood becomes the oxygenated blood with more oxygen content. So the color of the blood is changed from dark red color to the bright red color. So the bright red color blood, that is nothing but oxygenated blood, reaches the left atrium through this pulmonary vein and through this mitral valve. Once the mitral valve is open, this oxygenated blood will reaches the left ventricle, and from left ventricle, when the aorta valve is open, then it is supplied to the all parts of body. இதில் முக்கியமாக ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும். என்னன்னா all veins in the body carries deoxygenated blood except pulmonary vein which carries this oxygenated blood. So veins அப்படின்னாவே deoxygenated blood, pulmonary vein which always carries the oxygenated blood. அதே மாதிரி all arteries in the body carries the oxygenated blood. Pulmonary artery is the carries the deoxygenated blood. So this is the complete setup of heart lung machine. இட்ஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ வி வில் கோ ஃபார் திஸ் சிம்பிள் திங். So what is the use of this HLM? When is this HLMs is required? Already we said that HLM is the replacement of heart or lungs during the surgery அப்படின்னு சொல்லிட்டோம், இல்லைன்னா லாங் டேர்ம் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். The common reasons என்ன எப்பெல்லாம் இந்த HLM நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா, whenever we are going for the lung surgery. So what are the reasons for lung surgery ன்னு பார்த்தீங்கன்னா biopsy. ஸோ பயாஸ்பி இஸ் கட்டிங் ஆஃப் அன்னோன் க்ரோத். எ பார்ட் ஆஃப் லங்ஸை வந்து கட் பண்ணி அதை அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வந்து பயாஸ்பின்னு பேர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லோப் எக்டோமி அப்படின்றது, ரிமூவல் ஆஃப் ஒன் மோர் லங்ஸ். அதாவது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 to 3 லோப்ஸ் இருக்கும் லங்ஸில். அதில் இன்கேஸ் இந்த ஸ்மோக்கிங் இதனால் என்ன ஆகுனா வி வில் கெட் த கேன்சர் அஃபெக்டட் ஆயிரும். ஸோ அந்த கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு லோபை வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அதர்வைஸ் இட் வில் அஃபெக்ட் த என்டையர் பார்ட் ஆஃப் த லங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த மாதிரி சர்ஜரிக்கும் தே வில் கோ ஃபார் திஸ் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஜரி. இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறதை பற்றி சொன்னோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஜரி. இன் கேஸ் ஆஃப் எனி அடைப்பு அந்த மாதிரி பிளாக்கேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது தே வில் கோ ஃபார் திஸ் சர்ஜரி. ஸோ அந்த சர்ஜரி மோரும் திஸ் HLM சப்போர்ட் இஸ் ரிக்வயர்டு. ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட். இன்கேஸ் என்டையர் லங்கே வந்து இட்ஸ் நாட் ஒர்த்துன்னும் போது தென் தே வில் கோ ஃபார் திஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ ஃப்ரம் த அதர் பர்சன் த ரன் கேன் பி ரீப்ளேஸ் டு ஒன் பர்சன் டு த அனதர் பர்சன். ஓகேவா?
நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறது காமன் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஹார்ட் சர்ஜரி. ஹார்ட் சர்ஜரி எதுக்கெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் நடக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஜென்ரல் டேர்ம் வி யூஸ் டு சே தஸ் பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த பைபாஸ் சர்ஜரியோட இன்னொரு பேர் தான், வாட் இஸ் த மீன் ஃபார் பைபாஸ் சர்ஜரி இஸ் கார்னரி ஆர்டரி பைபாஸ் கிராஃப்டிங். CABG அதுதான் வந்து என்னென்னா பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படின்வாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வால்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட். டியூ டு கொலஸ்ட்ரால்னால என்ன ஆகுனா பிளாக்கேஜ் ஆஃப் ஹார்ட் நடக்கும். ஹார்ட்டோட டியூப்ஸில் வந்து பிளாக்கேஜ் நடந்துடும். நிறைய வந்து கொலஸ்ட்ரால்னால நிறைய சதை வளர்ந்துடும். அதனால் பம்பிங் வந்து சரியாக நடக்காது. பம்பிங் சரியாக நடக்காதனால வி ஓன்ட் ரிக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து எல்லா செல்ஸ்க்கும் இட் ஓன்ட் கெட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ தே வில் கோ ஃபார் திஸ் வால்வ் சர்ஜரிக்கு போவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து நார்மலாக இப்போ எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா ஆர்ட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் அப்படின்வாங்க. இப்போ ஹார்ட் வந்து பீட்டிங் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் சம் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸஸ்னால நடக்கும். அந்த எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் வந்து அந்த ஹார்ட்டில் சரியாக கிடைக்கலன்னா அந்த பம்ப் வந்து சரி இட் ஓன்ட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் வந்து கொடுக்குற மிஷின் தான் என்னென்னா பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு பேர். ஸோ பம்பிங் அப்படின்னு இப்போ மோட்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் ஒர்க்ஸ் இன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஒன்ஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தால் தான் ஒரு பம்பு வேலை செய்யும். அதே மாதிரி தான் இந்த இதுவும் பார்த்திங்கன்னா, இந்த இது பேஸ் மேக்கிங் நோடில் வந்து இட் ஹேஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ்னா தான் இந்த ஹார்ட் வந்து பக்காவாக பம்ப் பண்ணும். அதர்வைஸ் it won't pump properly. So they need to go for the pacemaker. Pacemaker is an artificial electric pulse generator which is placed in the heart. ஓகேவா, ஹார்ட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. அது டெம்பரவரியாக இட் ப்ரொடியூஸ் த எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் அண்ட் விச் மேக்ஸ் த ஹார்ட் டு ஒர்க். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஹார்ட். இன்கேஸ் ஹார்ட்டே வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ஒர்த்தா இல்லைன்னா தென் தே வில் கோ ஃபார் திஸ் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். சம் அதர் பர்சன்ட்டில் டோனர்கிட்ட வந்து எடுத்து இந்த பர்சனுக்கு வைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் லங் சர்ஜரி அண்ட் ஹார்ட் சர்ஜரி தே வில் கோ ஃபார் திஸ் HLM சப்போர்ட், ஹார்ட் லங் மிஷின் சப்போர்ட். இப்போ HLM சப்போர்ட்டை சிம்பிளாக பார்க்குறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகும்போது தான் யூ வில் கெட் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் சே இன் ஜென்ரல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட்டிலேருந்து பல்மனரி சர்க்குலேஷன் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே வில் மேக் எ பிளாக். ஓகேவா, பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. பிளாக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்ஃபீரியர் வேனக்காவும் சுப்பீரியர் வேனக்காவாலேருந்தும் வர டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து தே வில் கலெக்ட் த்ரூ திஸ் கேனலா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேனலா இருக்குது. தே வில் கலெக்ட் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அண்ட் தே வில் புட் இட் இன் டு திஸ் வீனஸ் ரிசர்வாயர். இந்த வீனஸ் ரிசர்வாயரில் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இங்கே வந்து நமக்கு எல்லா பிளட்டையும் விச் இஸ் கலெக்டட் இந்த வீனஸ் ரிசர்வாயரில் எல்லா பிளட்டையும் இட் இஸ் பீன் ரிமூவ்னால த பிளட் ஒன் ரீச்சஸ் த ரைட் வென்ட்ரிக்கல். ஓகேவா, ஒன்ஸ் த ரைட் வென்ட்ரிக்கலில் எந்த பிளட்டும் போகாத தேர் இஸ் நோ சப்ளை ஆஃப் பிளட் டு த லங்ஸ். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, த சப்ளை ஆஃப் த பிளட் சர்க்குலேஷன் பிட்வீன் ஹார்ட் டு த லங்ஸ் அண்ட் லங்ஸ் டு த ஹார்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஹார்ட்டோட வேலையும் இந்த லங்ஸோட வேலையும் இந்த மிஷின் தான் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா, இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் வி வில் கோ ஃபார் திஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் திஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். So what is the main functions of HLM அப்படின்றப்போ, the HLM is connected to a patient which allows blood to be removed, processed and returned to the human body. So இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, the blood which is received in the heart must be completely removed. Okay, it must be collected to the machine and it must get processed. Processed is nothing but the exchange of gas exchange. It's nothing but removal of carbon dioxide and supply of oxygen. இந்த processedன்றது வந்து என்னன்னா லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன். அகெயின் ரிட்டன் டு த ஹியூமன் பாடி. ஒன்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டார்க் ரெட் கலர் பிளட் வந்து இந்த ஆக்சிஜனேட்டர்லேருந்து வெளியில் வரும்போது இட் மஸ்ட் வில் பிகம் த பிரைட் ரெட் கலர் அண்ட் இட் மஸ்ட் பி சப்ளை டு த ஹியூமன் பாடி. ஸோ இந்த HLM ஃபங்க்ஷன்ஸ் the blood must be removed, processed and returned to the human body. இங்கே பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் சொல்கிறாங்க, the HLM circuit mechanically circulates an oxygenated blood for the human body while bypassing the heart or lungs so that surgeon works in the bloodless surgical field. ஸோ இந்த HLM ஒன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணாவே என்ன ஆயிருன்னா ஹார்ட்டும் சரி லங்ஸும் சரி there won't be any blood.
பிளட்டும் இருக்காது, அதோட ஃபங்க்ஷனும் வந்து பிளாக் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால் த டாக்டர் கேன் ஈஸிலி ஒர்க் இன் த பிளட்லெஸ் ஃபீல்டு. ஓகேவா, பிளட்டே இல்லாதனால எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. ஸோ அவங்க என்ன மாதிரியான சர்ஜரி வேணாலும் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகேவா, இப்போ நம்ம சொன்னால் இதில் ஒரு இது இருக்குது, அதை இது இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. என்னன்னீங்கன்னா த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த பிளட் ஆக்சிஜனேஷன், பிளட் சர்க்குலேஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு. The blood oxygenation is nothing but, already I mentioned that it is nothing but gas exchange. The blood circulation is nothing but pumping function, because the heart வந்து வேலை செய்ய போகிறதில்ல, the machine is going to work. So the pumping function must be done by this machine. அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் த பிளட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த பாடி, அகெயின் இட் மஸ்ட் ரிட்டர்ன் டு த பேஷண்ட்னும் போது த சேம் டெம்பரேச்சர் மஸ்ட் பி மெயின்டைன். அதர்வைஸ் இட் கிரியேட் சம் மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கும். ஸோ பேஷண்ட்டோட பாடிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்ஸ் அது என்விரான்மெண்ட்டில் ரீச் ஆனால் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் இருக்கும். அதை வந்து தே மஸ்ட் மெயின்டைன் எ ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெச்எல்எம்? ஹெச்எல்எம்மோட மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் வாட் வி ஆர் சீயிங் இஸ் வீனஸ் கேனுலா, ஆர்ட்ரியல் கேனுலா. வீனஸ் கேனுலான்றது என்னென்னா த டியூப் விச் கலெக்ட்ஸ் தி பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட். ஆர்ட்ரியல் கேனுலா இஸ் நத்திங் பட் த tube which is inserted into the heart to supply the blood to the entire body. Next பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் கேனுலாலேருந்து இட் மஸ்ட் ரீச்சஸ் தி வீனஸ் ரிசர்வாயர். ஓகேவா, டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து வீனஸ் ரிசர்வாயர் வரும். ஃப்ரம் வீனஸ் ரிசர்வாயர் இட் ரீச்சஸ் டு த பிளட் பம்ப்ஸு, தென் இட் ரீச்சஸ் தி ஆக்சிஜனேட்டர். ஓகேவா, ஆக்சிஜனேட்டர் கூட என்ன இருக்குன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்கும் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிளட். நெக்ஸ்ட்டு இந்த என்டையர் சிஸ்டமு இட்ஸ் கனெக்டட் வித் த டியூபிங் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வி வில் ஹாவ் த பிளட் ஃபில்டர்ஸ் டு, ஏன்னா சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால தேர் மே பி எ மிக்சர் ஆஃப் எனி அதர் திங்ஸ் இன் த பிளட். ஸோ இட் மஸ்ட் பி ப்ராப்பர்லி ரிமூவ்ட். and even the bubbles also must be removed. Okay, in case of any emboli, bubbles is nothing but emboli வாங்க நம்ம இதில். ஸோ அந்த இது வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்ஸ் எனி திங் இஸ் தேர், இட் கிரியேட்ஸ் த ப்ராப்ளம், நேச்சுரல் ப்ராப்ளம் இட் வில் பி கிரியேட்டட் இன் த பேஷண்ட் பாடி. ஸோ அதனால் தே வில் ஹாவ் திஸ் பிளட் ஃபில்டர்ஸ் டு ஹாவ் எ பியூரிஃபைடு பிளட். ஓகேவா, ஸோ இப்போ பார்க்குறோம் த வீனஸ் கேனுலா ட்ரெயின்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் பை கிராவிட்டி ஃப்ரம் த பேஷண்ட் பாடி இன்டு த ஹெச்எல்எம் சர்க்கியூட் ஆஃப் த வீனஸ் ரிசர்வாயர். அதாவது ட்ரெயின்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் பை கிராவிட்டி ஃப்ரம் த பேஷண்ட் பாடி இன்டு த ஹெச்எல்எம் சர்க்கியூட் ஆஃப் த வீனஸ் ரிசர்வாயர் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா, அந்த டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கனெக்ட் ஆகும்போது இட்ஸ் கனெக்டட் டு த ரைட் ஆர்ட்ரியம். ஃப்ரம் ரைட் ஆர்ட்ரியம்லேருந்து இட் விச் கனெக்ட்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அண்ட் இட் என்டர்ஸ் இன் டு த வீனஸ் ரிசர்வாயர். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் டியூப் ஒரு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, இதுதான் வந்து என்னென்னா வீனஸ் கேனுலா அப்படின்னு பேர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ரியல் கேனுலா அப்படின்வாங்க. ஸோ அதை அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைனலாக பார்த்துக்கலாம். இப்போ கார்டியோப்ளீஜியா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இந்த கார்டியோப்ளீஜியா அப்படின்றது என்னென்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வென்எவர் த ஹார்ட் ஆர் லங் சர்ஜரி இஸ் தேர் நீட் எ பிளட்லெஸ் ஃபீல்டு, சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டுன்னு சொன்னேன். ஸோ பிளட் இருக்காதுன்னு சொன்னேன். ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் கிவ் எ மெடிசன். ஓகேவா, லைக் வந்து மறுத்து போகிற மெடிசன் மாதிரி தே வில் கிவ் திஸ் கார்டியோப்ளீஜியா மெடிசன். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கார்டியோப்ளீஜியா மெடிசன்னா, ஒன்ஸ் தே ஆர் சப்ளைங் த கார்டியோப்ளீஜியா சொல்யூஷன் இன் டு த ஹார்ட், அந்த காரனரி சர்க்குலேஷனில் ஒன்ஸ் த கார்டியோப்ளீஜியா மெடிசன் கொடுத்தாங்கன்னா த ஹார்ட் பீட் வந்து சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ பம்பிங்கே இருக்காது. ஹார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ரிமைன்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்னால் என்னென்னா துடிப்பே இருக்காது, அப்படியே கல் மாதிரி இருக்கும். அப்படிதான். ஸோ அதுதான் இங்கே பாருங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. த கார்டியோப்ளீஜியா இஸ் into the patient heart to deliver a to cause the heart to stop from beating and provide a myocardial protection. The myocardial protection is nothing but heart attack அப்படின்றது. ஏன்னா ஒரு ரிதமெட்டிக்காக இல்லாமல் வர்றது தான் என்னென்னா ஹார்ட் அட்டாக்னு பேர். ஸோ ஹார்ட் பீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கணும். ஒன்ஸ் த ஹார்ட் பீட் வந்து ராங்காக இருந்ததுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்வாங்க. ஓகேவா, அதாவது ஹார்ட் பீட் இஸ் நத்திங் பட் க்ளோசிங் ஆஃப் வால்ஸ்ன்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ அந்த க்ளோசிங் ஆஃப் வால்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு த பேஷண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போயிடும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் ஆல் தீஸ் திங், எ கார்டியோப்ளீஜியா, எ மெடிசன் இஸ் சப்ளைட் டு த ஹார்ட்
டு மேக் இட் ரிமைன் ஸ்டில். ஓகேவா, எந்த ஒரு இப்போ பீட்ஸும் இல்லாமல் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷனில் கொண்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ அது எந்த ஒரு துடிதுடிப்பும் இல்லாமல் அப்படியே கல் மாதிரி நிற்கும். அதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த கார்டியோபிலிஜியா கேனுலா மூலியாக இந்த மெடிசனை சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வீனஸ் ரிசர்வாயர். ஸோ இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா த பிளட் இஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் த பேஷண்ட் பாடி, இட் வில் இஸ் கனெக்டட் டு த ரிசர்வாயர். ஏன் ஒய் தே கோயிங் ஃபார் திஸ் ரிசர்வாயர்னா, இன்கேஸ் அவங்களுக்கு ரிக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட்டு வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா தே வில் இப்போ சேம் இப்போ ஏ குரூப்பா பி குரூப்பா அந்த மாதிரி அந்த பேஷண்ட்டோட பிளட் வந்து ஸ்டாக் வச்சுக்குவாங்க. இன்கேஸ் அவங்களுக்கு அந்த பிளட்டு வந்து நிறைய லாஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரிசர்வாயரில் தே வில் ஆட் த பிளட். ஓகேவா, இன்கேஸ் அவங்களுக்கு மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் ரிக்வயர்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ரிசர்வாயரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வேறு பேஷண்ட்லேருந்து கனெக்ட் பண்ண பிளட், வேறு பீப்புள்கிட்டருந்து கலெக்ட் பண்ண பிளட்டு ஸ்டாக் வச்சுருப்பாங்க அங்கே சர்ஜரி ஃபீல்டில். தே வில் மிக்ஸ் த பிளட் இன் திஸ் வீனஸ் ரிசர்வாயர். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீனஸ் ரிசர்வாயர் இட் இஸ் எ மெயின் யூஸஸ் டு அவாய்ட் த பபுள்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிடும். இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ரிசர்வாயர் ஸ்டோரிங் ஆஃப் பிளட். ஓகேவா, இந்த ரிசர்வாயர் இஸ் நத்திங் பட் விச் ஸ்டோர்ஸ் த பிளட். ஸோ 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வாயர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிங் எண்டில் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வீனஸ் ரிசர்வாயர் விச் கலெக்ட்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். அண்ட் த அனதர் ஒன் இஸ் பிஃபோர் சப்ளைங் டு த பேஷண்ட், த பிளட் பிஃபோர் சப்ளைங் டு த பேஷண்ட் அகெயின் இஸ் கலெக்டட். ஓகேவா, அகெயின் ஒரு ரிசர்வாயரில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் அகெயின் இட் வில் பி சப்ளைடு. ஓகேவா, ஸோ அந்த இடத்துல என்னன்னுவாங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்ட்ரியல் ரிசர்வாயர் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஆர்ட்ரியல் ரிசர்வாயர் இஸ் நத்திங் பட் த பிளட் ரிசர்வாயர் விச் கண்டைன்ஸ் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், நத்திங் பட் பிரைட் ரெட் கலர் பிளட். வீனஸ் ரிசர்வாயர் இஸ் நத்திங் பட் த விச் கலெக்ட்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் விச் இஸ் நத்திங் பட் டார்க் பிளட், டார்க்கு ரெட் கலரில் இருக்கும். இதோட இது பார்த்திங்கன்னா தி ரிசர்வாயர்ஸ் மே பி அ ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் கொலாசிபிள் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ். ஓகேவா, இட் மே பி ஹார்ட் கண்டெய்னர், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா பேக்ஸ் மாதிரி ஒரு கேரி பேக் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெப்பாரின். இந்த ஹெப்பாரின் தான் நமக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான டேர்ம் இந்த ஹெச்எல்எம் மிஷினில். ஏன்னா வி நோ தட் ஒன்ஸ் த பிளட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த பாடி, ஓகேவா, ஒரு பிளட்டு வந்து உடம்பை விட்டு வெளியில் வந்தாவே என்ன ஆயிரும்னு தெரியுமா, இட் பிகம்ஸ் கிளாட்டிங். கிளாட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் கட்டி ஆகிறது. ஓகேவா, பிளட்டை அறுத்து கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வச்சு பாருங்கள். இப்போ நமக்கு இந்த இதில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த மட்டன் ஷாப் இதிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒன்ஸ் அவங்க அந்த கட் பண்ணி அந்த பிளட்டு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் பிடிச்சி வச்சாங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கட்டியாக ஆயிரும். ஸோ அதோட ரீசன் என்னன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளாட்டிங். ஸோ இந்த சர்ஜரி போது பிளட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த பேஷண்ட் பாடி அண்ட் அகெயின் இட்ஸ் கோயிங் இன் டு த பேஷண்ட் பாடி. ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரோமிங் இன் த சர்க்யூட். ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மேட் டு ட்ராவல் இன் த என்டையர் சர்க்யூட். ஸோ இந்த என்டையர் சர்க்யூட் ட்ராவல் பண்ணும்போது தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கிளாட்டிங். பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட் a medicine called heparin is mixed in the blood. ஓகேவா, அந்த ஹெப்பாரின் வந்து பிளட்டோட மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆயிரும்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாட்டிங்கே இருக்காது. அந்த மெடிசன் என்ன பண்ணுன்னா பிளட்டு கிளாட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும். ஓகேவா, ஸோ இங்கே அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க, ஹெப்பாரின் சப்ளைஸ் அ பவர்ஃபுல் ஆன்டி கோயாகுலண்ட் into the patient blood in order to reduce the blood clotting forming in the heart lung machine. So once the blood environment la reach ஆனாலும் due to the heparin effect நால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த blood வந்து clotting நடக்காது. இந்த டயக்ராமில் திரும்பி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹெப்பாரின்றது இங்கே பாருங்கள் சப்ளை பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளூயிட்ஸுன்றது இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன் கொடுக்கணுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ். ஒன்ஸ் இப்போ பாருங்கள், the blood is received in the venous reservoir. From venous reservoir, from venous reservoir when the blood is coming out, it is supplied with heparin in order to avoid the clotting. Then fluids is nothing but antibiotic medicine. வேணும்னா கொடுத்துக்குவாங்க, இல்லைன்னா nothing problem. Then it reaches the pump. The pump is the main part of the pump oxygenator. It is the main part of heart lung machine. Pump is nothing but it is called as artificial heart. இப்போ பம்பை பற்றி we will see in detail. ஸோ இங்கே பம்பை பற்றி பார்க்குறோம். The pump used to generate pressure to the bloods which need to be returned to the patient body after oxygenation. ஸோ இந்த பம்போட வேலை என்னன்னா it must maintain a pressure.
because the blood must travel through the heart lung machine la travel ஆகி again it must reaches the patient body, so it needs some force for travel. So that force is given by this, that pressure is given by this pump. ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், இந்த பம்ப் வந்து இட் இஸ் ஆஃப் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃப்ரம் ஒன்று ஷார்ட் டியூரேஷன் இல்லைன்னா லாங்கர் டியூரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். பட் சிபிபி சர்ஜரி இல்லைன்னா எக்மோ சப்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் சிபிபி சர்ஜரி, தென் தே வில் கோ ஃபார் திஸ் ரோலர் பம்ப்பு. once they are going for this ECMO support அப்படின்னும் போது they will choose this centrifugal pump. We will see in detail. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி the pump needs to be have some special characteristics for this HLM. ஸோ அது என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்றது இங்கே சொல்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே இருக்கணும் டு ஷோ த ஆக்சுவல் ஃப்ளோ ரேட் அண்ட் டெலிவர்டு வால்யூம். ஸோ ஃப்ளோவும் வால்யூமும் எவ்வளோ அந்த பம்ப்பு கொடுத்துட்ருக்குன்ற டிஸ்பிளே பக்காவாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த பம்ப்பு வந்து எவ்வளோ, அப்போ தான் அவங்களால அந்த கரெக்டான பிளட் ஃப்ளோவை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் தான், ஏன்னா ஹார்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக அந்த பம்பை வந்து தே மஸ்ட் மேக் இட் ஒர்க். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம், அதான் மானிட்டரிங் பண்ணணும். ஓகேவா? அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நம்ம பம்பே டைரெக்டாக டச் பண்ணாமல் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சம் சென்சார்ஸ்னால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த பம்பை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியணும். அதுதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சஃபிஷியன்ட் ப்ரெஷர் ஜெனரேஷன். நமக்கு ரிக்வயர்ட் ப்ரெஷர் என்னவோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு எல்லா ப்ரெஷர்லேயும் வந்து அது ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி அந்த பம்ப் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு என்னன்றாங்கன்னா மினிமல் பிளட் டேமேஜ் அப்படின்றாங்க. ஒன்ஸ் வந்து இந்த பிளட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் அந்த பிளட்டில் இருக்குது. ஓகேவா? அந்த பிளட்டு வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் இஸ் பிகம் யூஸ்லெஸ். ஓகேவா? அதை தான் என்னன்னுவாங்க ஹீமோலைசிஸ் அப்படின்வாங்க. இந்த பிளட் டேமேஜ் அப்படின்றது தான் என்னென்னா ஹீமோலைசிஸ். ஏன்னா ஒவ்வொன்றுலேயும் நம்மளோட நேச்சுரலாக பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டென்ட்லேயும் உயிர் இருக்குது. ஈவன் பிளட்டில் கூட அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த பம்பில் போய் வென்ஸ் இட்டிங் ஃபாஸ்ட்டு தென் இட் கோ ஃபார் த டெத். அந்த இது வந்து இறந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த இது தான் பிளட் டேமேஜ் அப்படின்வாங்க. அந்த பிளட் டேமேஜ் இஸ் நத்திங் அதர் நேம் தான் என்னென்னா ஹீமோலைசிஸ் அப்படின்வாங்க. அந்த ஹீமோலைசிஸ் வராமல் இந்த இது வந்து சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இந்த பம்ப் வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த க்ரஷ் பண்ணக்கூடாது. அந்த பிளட்டை சாஃப்டாக மூவ் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வரணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்சடைல் ஃப்ளோ ஜெனரேஷன். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹார்ட்டுன்றது பீட். ஓகேவா? ஒரு சுருங்கிறது ஒரு சிஸ்டோல் ஒரு டயஸ்டோல், அதுதான் பல்சடைல். இப்போ ஹார்ட்டு பீட் அப்படின்றோம். என்னன்னா ஒரு ஆன் இருக்கும் ஒரு ஆஃப் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த பம்பு வந்து கண்டினியூஸாக போகாது. என்ன பண்ணுன்னா ஒரு கொஞ்சம் தள்ளும் வெயிட் பண்ணும். இட் புஷ் அண்ட் வெயிட், புஷ் அண்ட் வெயிட். ஸோ ஹார்ட் பீட் இஸ் நத்திங் பட் ஆன், டிக் சவுண்டு டிக் சவுண்டுன்னு. ஸோ ஒரு பிளாக் இருக்கும் ஒரு சவுண்ட் இருக்கும், ஒரு பிளாக் இருக்கும் ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஃபுல்ஸ் பண்ணாது. என்ன பண்ணுன்னா ஒரு புஷ் வெயிட் அப்படின்னு இதோட இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் மஸ்ட் ஹாவ் ஹை எஃபிஷியன்சி. அதாவது லோ பவர் கன்சம்ஷனில் இது வந்து இட் மஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் அ குட் எஃபெக்ட். அதுதான் ஹை எஃபிஷியன்சின்றது. கரண்ட்டு வந்து இட் மஸ்ட் டேக் வெரி லெஸ் பட் இட் மஸ்ட் கிவ் த குட் அவுட்புட் அப்படின்றதுனால எஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிலையபிலிட்டியாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே நமக்கு வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஃபெயிலியர்னால் இட்ஸ் லீட் டு த பேஷண்ட் டெத்து. எல்லாம் உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்னால இந்த பம்பு நம்ம என்ன செட் பண்ணுறோமோ அது கரெக்டாக ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். அதனால தான் ரிலையபிள் வந்து ஹை ரிலையபிலிட்டி இருந்தாகணும். ஏன்னா எல்லாமே உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்னால. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டியாக இருக்கணும். எந்த ஒரு ஃபயரு இல்லை ஒரு ஷாக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அசார்ட்ஸு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. பக்கா சேஃப்டியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன், இன் கேஸ் ஆஃப் பவர் ஷட் டவுனோ ஏதோ ஒன்று நடக்குது, அப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் என்ன ஒரு பவர் ஷட் டவுன் நடந்ததுன்னா தென் தேர் இஸ் ஆப்ஷன் ஃபார் மேனுவலி ஆப்ரேஷன் நடக்கணும். ஈவன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ விசிட் நேராக போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ரோலர் பம்பில் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் கிவ் எ ஹேண்டில் மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீ கேன் ரொட்டேட் அண்ட் வீ கேன் கிரியேட் த பம்ப் டு ஒர்க். ஓகேவா? அதை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பம்ப் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒரு செட்டப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷனில் வீ கேன் யூஸ் இட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து இப்போ 2 பம்பையும் வந்து தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம். த பம்ப் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கார்டியோபுல்மனரி bypass சர்ஜரி அண்ட் த பம்ப் இஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ECMO support. First we will see this roller pump which is used for cardiopulmonary bypass surgery.
ஓகேவா. த ரோலர் பம்ப் விச் இஸ் ஹேஸ் 2 ரோலர்ஸ், 2 ரோலர் இருக்கும், விச் பிளேஸ் 180 டிகிரிஸ் அப்பார்ட். ஒவ்வொரு ரோலரும் வந்து விச் இஸ் 180 டிகிரி அப்பார்ட்டில் பிளேஸ் ஆகிருக்கும். இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிரின்சிபல். அதாவது என்னன்னா, இந்த ரோலர் மூவ் ஆகும் போது பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கும், அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிரின்சிபல். ஒன் த ரோலர் இஸ் ரொட்டேட்டிங், த பிளட் இஸ் மேட் டு புஷ்டு. ஓகேவா, த பிளட் இஸ் புஷ்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த பிளட் த்ரூ எ டியூபிங் செக்மெண்ட் ஃப்ரம் த பம்ப் ஹவுசிங் யூஸிங் திஸ் 2 ரொட்டேட்டிங் ரோலர்ஸ். இந்த 2 ரொட்டேட்டிங் ரோலர்ஸ்னால த பிளட் டெலிவரி இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்றாங்க. த ரொட்டேட்டிங் ரோலர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி compress the blood containing the tubing segment. The exact adjustment of the 2 rollers determine the blood flow delivery. The blood flow is propelled in the direction of rotation. ஸோ எந்த பக்கம் அந்த ரோலர் ரொட்டேட் ஆகுதோ அந்த பக்கம் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு புரியலனா இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அனிமேஷன் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தெர் இஸ் ஆன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ற மாதிரி பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ரோலர் புஷ் பண்ணும்போது செகண்ட் ரோலர் கம்முன்னு இருக்கும், ரிமைன் சைலண்ட், அண்ட் செகண்ட் ரோலர் வென் இஸ் புஷிங் த ஃபஸ்ட் ரோலர் ரிமைன்ஸ் காம். ஸோ தேர் இஸ் அ பல்சடைல் ஃபோல். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பிளட்டு போகுது, ஒரு பிளாக் இருக்குது, அகெயின் ஒரு செட் ஆஃப் பிளட்டு போகுது, ஒரு பிளாக் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர் இஸ் அ பல்சடைல் ஃபோல். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்குறது வந்து வி ஆர் சீயிங் த அனிமேஷன் ஹவு த பிளட் இஸ் சிங், அண்ட் திஸ் இஸ் த நேச்சுரல். ஒரு ஹார்ட் லங் மிஷினில் எப்படி இருக்கும், அந்த ரோலர் பம்ப் எப்படி இருக்குன்றதை லெஃப்ட் சைடு இதில் பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ரோலர்ஸ் பாருங்கள், இட்ஸ் பிளேஸ்ட் 180 டிகிரி அப்பார்ட். ஓகேவா, 2 ரோலரும் வந்து இட் பிளேஸ்ட் அரௌண்ட் 180 டிகிரி அப்பார்ட் அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் அப்படின்ட்டு. இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபார் லாங் ரன் சிச்சுவேஷன்ஸை ரொம்ப நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்னா இந்த ரோலர் பம்ப் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இட் இஸ் புஷ்ஷிங். ஓகேவா, இது என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே ஸ்குவீசிங் ஆக்ஷன் மாதிரி இப்படி தள்ளி வேலை செய்யும். ஸோ இந்த ஸ்குவீசிங் ஆக்ஷனால் ஒன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் லாங்கர் டைம் இதில் போகும்போது என்ன ஆகுன்னா, இந்த ஸ்குவீசிங் ஆக்ஷனால் ஹீமோலைசிஸ் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் ஸோ ஒன்ஸ் தே ஆர் பிளானிங் ஃபார் லாங்கர் டியூரேஷன், அதாவது டேஸ் அண்ட் மந்த்ஸ், அதாவது ஹவர்ஸ் கிடையாது, when they are planning for days and monthsனா then they will go for this centrifugal pump. Centrifugal pump is nothing but centrifugal force. Centrifugal force சிம்பிளாக புரியணும்னா ஒரு ரொட்டேட்டிங் கோன் இருக்கும், அந்த ரொட்டேட்டிங் கோன் ரொட்டேட் ஆகும் போது there is a flow of blood நடக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்மூத் பிளாஸ்டிக் கோன்ஸ், யூஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் டு டிரான்ஸ்போர்ட் த பிளட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டியூபிங் கம்ப்ரெஷன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூராக தேர் இஸ் அ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னால தான் தேர் இஸ் அ ஃப்ளோ நடக்குது, தேர் இஸ் நோ கம்ப்ரெஷன் இல்லை. ஸோ தேர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் ஹீமோலைசிஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ரியல் ஃப்ளோ மீட்டர் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு டிட்டர்மைன் த பிளட் ஃப்ளோ. நம்ம டியூபிங் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ரோலர்ஸ் இருக்குது விச் இஸ் பிளேஸ்ட் 180 டிகிரி அப்பார்ட் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகும்னா we can have a pulsatile flow and ஈஸியாக நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஆனால் இங்கே சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பில் வந்து நமக்கு பிளட் ஃப்ளோ வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக தெரியாது. ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மானிட்டர் இருக்கணும். ஒன்ஸ் இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்லேருந்து அவுட்புட் வரது வந்து எவ்வளோ எம்எல் ஆஃப் பிளட் வருதுன்னு நம்ம பக்காவாக தெரிஞ்சால் தான் இட் மஸ்ட் பி பாஸ்ட் அகெயின் டு த ஹியூமன் பாடி, அதர்வைஸ் இட் லீட் டு சம் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் கொண்டு போயிடும். ஓகேவா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the centrifugal pump has a limited applications. அதனால தான் இது என்னென்னா somewhat costly அண்ட் இதோட ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடு. ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தில் தான் they will go for this centrifugal pump. இங்கே பார்த்து மெயினான அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். த சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்ஸ் ஹேவ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டெலிவரிங் லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் காசிங் த லெஸ் பிளட் டேமேஜ் இன் த லாங் ரன். ஓகேவா. ஸோ இதுதான் இங்கே மெயினான இது. ஸோ ஒரு ரோலர் பம்ப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there is a chance of hemolysis, nothing but blood damage. But in case of centrifugal pump எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there is a no chance of blood damage, that is nothing but this hemolysis நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அப்படின்ற. இப்போ வந்து இந்த எப்படி இது சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒரிஜினல் பம்ப்பு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி பாருங்கள் சென்ட்ராக போகும், அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வரும். அதே தான் இங்கே காமிச்சிருப்போம். என்ட்ரி ஏரோ மார்க் பாருங்கள், என்ட்ரி வந்து சென்டர் ஆஃப் த பம்பு போகுது. அந்த டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகும் போது அந்த சென்ட்ரிஃபியூ அது வந்து உங்களுக்கு கோன் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சரு, அது வந்து உங்களுக்கு அனிமேஷனில் சர்க்கிள் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஒன்ஸ் த சர்க்கிள் அந்த கோன் ஷேப் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் போது தெர் இஸ் அ டெலிவரி ஆஃப் பிளட் அவுட் சைட் ஆஃப் த பம்ப். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். ஓகேவா. ஸோ இப்போ மெயின் டயக்ராம் போயிடுறோம்.
ஸோ மெயின் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் த பம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெஷர் மானிட்டர் சொல்லியிருந்தோம். அதுதான் வந்து நமக்கு இன்கேஸ் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் வந்து இன்கேஸ் என்ன ப்ரெஷர் அப்படின்றது, ஏன்னா பம்ப்லேருந்து வெளியில் வரும்போது நமக்கு என்ன ப்ரெஷர்னு தெரியணும். தென் ஒன்லி இட் மஸ்ட் கோ இன்டு திஸ் மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டர். ஸோ இந்த மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டரில் தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்கும். இந்த மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டரில் தான் என்ன இருக்குன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோட what is the work of this heat exchanger? Heat exchanger, it adjusts the temperature of the patient blood to provide the moderate systemic hypothermia during the period of HLM operation. It gradually rewarms the blood during the discontinuation of the HLM. இந்த ஹைப்போதெர்மியான்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த ஹைப்போதெர்மியா அப்படின்னா என்னென்னா கூலிங்கில் வைக்கிறது. ஓகேவா? இது வந்து உங்களுக்கு புது கான்செப்ட். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு இதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும், இப்போ பதப்படுத்துறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம நேச்சுரல் திங்ஸ் எதை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும், இப்போ காய்கறியாக இருக்கட்டும் இல்லை இது மட்டன் சிக்கன் எதை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் வி நீட் தட். கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெளியவே வச்சுருந்தா தட் அழுகி போயிடும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி தான் இந்த பிளட்டும் வந்து ஒன்ஸ் இது வெளியில் வந்துருச்சுன்னா, ஆல்ரெடி ஐ செட் தட் இட் ஹேஸ் சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ளே இருக்குது பிளட்டில். ஸோ ஒன்ஸ் இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த பாடி, என்விரான்மெண்ட்லேயே ரொம்ப நேரம் அது ரொட்டேஷன்லேயே இருந்துட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் கோஸ் டு த அது வந்து அது கெட்டு போகிறதுக்கு உண்டான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஈவன் த பாடி வில் ஆல்சோ ஹாவ் த கண்டிஷன் லைக் தட். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஹாவ் த மெயின்டைன் த பாடி டெம்பரேச்சர், ஒரு பேஷண்ட்டோட பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹைப்போதெர்மியாவில் கொண்டு போவாங்க. ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு கீப் ஹிம் வெரி நார்மல். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கூலிங் ஈவன் தோ வந்து நமக்கு ஐசி யூனிட் ஈவன் தோ இட்ஸ் அ கூலிங் பிளேஸ்னாலும் பேஷண்ட்டோட பாடியை வந்து கூல் பண்ணிக்கலாம். எப்படி கூல் பண்ணிக்கலாம்னா பை கூலிங் த பிளட். ஓகேவா? ஸோ ஒரு சர்ஜரி போது இந்த பிளட்டோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் இதுலேருந்து ஒரு 10 டிகிரி டு 20 டிகிரி வந்து செல்சியஸ் வந்து கம்மியாக தான் வச்சுருப்பாங்க. பை திஸ் பிளட் வந்து ஏன்னா இந்த பிளட் இஸ் சர்க்குலேட்டட் டு ஆல் ஓவர் த பாடி. ஸோ இந்த பிளட்டுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பேஷண்ட் பாடி. ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா ஹைப்போதெர்மியா அப்படின்வாங்க. ஹைப்போதெர்மியா இஸ் நத்திங் பட் மெயின்டைனிங் த பேஷண்ட் பாடி இன் த கூலர் கண்டிஷன் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த செல் டேமேஜஸ். அதுதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஹைப்போதெர்மியா இஸ் நத்திங் பட் மெயின்டைனிங் த பிளட் இன் த கூல்டு கண்டிஷன் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த செல் டேமேஜஸ் அப்படின்றது. இது ஒன்ஸ் இந்த சர்ஜரி முடிய போகுதுன்னா அகெயின் அதுதான் செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க, அகெயின் இட் ரீவார்ம்ஸ் த பிளட் டியூரிங் டிஸ்கண்டினியூஷன் ஆஃப் எல்லாம். ஸோ ஒரு சர்ஜரி நடக்கும் போது பேஷண்ட்டோட பாடியை வந்து ஹைப்போதெர்மியாவில் வச்சுருப்பாங்க. ஒன்ஸ் சர்ஜரி முடியுது அப்படின்னு வென்ஸ் தே ஆர் டிசைடிங் தென் தே அகெயின் த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் ஹீட்டை லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அகெயின் த பிளட் வில் கம் டு த நார்மல் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்து மெயின் யூஸ் என்னென்னா டு மெயின்டைன் த பேஷண்ட் பாடி இன் ஹைப்போதெர்மியா அகெயின் ரீவார்ம்ஸ் த பிளட் டு த நார்மல் கண்டிஷன் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்பாங்க. The blood flows in the spiraling coils made of stainless steel. Inner wall of the coil are coated with polymers to limit the blood surface interaction. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பிளட் மஸ்ட் பி நாட் அஃபெக்டட் வித் எனி ஹார்ட்வேர் மெட்டீரியல்ஸ்னால இந்த பிளட் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. அதனால தான் இந்த ஸ்பைரல் காயில்ஸில் உள்ளே போகும்போது ஒரு ஸ்மூத் ரன் இருக்கிறதுக்கோசரம் இட் இஸ் கோட்டட் வித் பாலிமர்ஸ்னால கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்பைரல் காயில்ஸை. எதுக்குன்னா the smooth run of the blood which must not affected by the hard surface of the materials அப்படின்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சர்க்குலேட்ஸ் வித்தின் த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இன் கவுண்டர் கரண்ட் ஃபேஷன். அப்படின்னா என்ன கவுண்டர் கரண்ட் அப்படின்னா யூ வில் ஆல் பி நோயிங் தட் the blood is traveling in one direction na the water will be traveling in another direction perpendicular to each other. ஓகேவா? இது ஒரு டைரெக்ஷனில் போச்சுன்னா அது ஒரு டைரெக்ஷனில் வரும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இது பெர்பெண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் வரும்போது இந்த வாட்டரோட டிகிரி செல்சியஸ் அது ஒரு டியூப்பில் வரும், இது ஒரு டியூப்பில் வரும். தேர் won't be any interaction with the blood. ஓகேவா? ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் திஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த வாட்டர் த பிளட் டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்டைன்டு. இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், இந்த பிளட்டு வந்து இது போகும், இந்த கேஸு கீழே இருக்கிறது இங்கே தான் வந்து நமக்கு என்னென்னா இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது தான் நமக்கு வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? Next we are going into the topic called oxygenator.
Oxygenator is nothing but the lungs, artificial lungs. What is happening in the artificial lung? Okay, artificial lung where O2 and CO2 exchange takes place. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஹெச்எல்எம்மில் ரெண்டு தான் மெயினான பார்ட்டே. ஒன்று இஸ் நத்திங் பட் த பம்ப் which is roller pump or centrifugal pump, which is called as artificial heart, and this membrane oxygenator. ஓகேவா, ஆக்சுவலாக நிறையா டைப் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஆக்சிஜனேட்டர் இருக்குது, பபுள் ஆக்சிஜனேட்டர் இருக்குது. ஓகேவா, ஆனால் அட் ப்ரெசென்ட் லேட்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டர் இஸ் த பெஸ்ட் ஆக்சிஜனேட்டர். ஓகேவா, ஸோ அந்த மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் லங். So what is happening in this artificial lung? We can see that this the imitate the natural lung by impressing thin membrane of either microporous polypropylene or silicon rubber between the gas and the blood phases. ஓகேவா, ஸோ ஒரு மைக்ரோஃபோரஸ் மெம்பரேன் தான் இதில் இருக்குது அப்படின்றாங்க. அதோட இது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோஃபோரஸ் பாலிப்ரோப்பிலின் அப்படின்றாங்க, அந்த சிலிக்கான் ரப்பர். ஓகேவா, when with the liquid impermeable membrane separate the gas side from the bloodstream. Due to the partial pressure gradients, O2 and CO2 diffuse through the microporous membrane. ஸோ ஆஸ்மோசிஸ் இங்கே நடக்கும். இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆஸ்மோசிஸ்னால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃப்யூஷன் நடக்கும். ஸோ டிஃப்யூஷனால் என்ன ஆகுன்னா, ஒன்ஸ் த ப்ரெஷராக உள்ளே போகும்போது இந்த மைக்ரோஃபோரஸ் மெம்பரேனுக்குள்ளே போகும்போது அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷராக O2 இஸ் சப்ளைட் இன் டு த பிளட். ஓகேவா, O2 வந்து இந்த மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டரில் ஃபோர்ஸாக சப்ளை பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபோர்ஸாக வந்து O2 சப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக CO2 வந்து வெளியில் போயிடும். ஸோ இந்த மைக்ரோஃபோரஸ் மெம்பரேன் பார்த்தீங்கன்னா இட் அலவுஸ் ஒன்லி த கேஸை மாத்திரம் ஃபில்டர் பண்ணி வெளியில் எடுக்கும். இட் won't allow the blood to coming out of the surface. Okay, it acts like a filter. So filter for what? For only carbon dioxide. Carbon dioxide filter பண்ணி எடுத்துட்டு it allows the oxygen to mix into the blood. அப்படின்னு இங்கே பாருங்கள், ஒரு மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டர் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கேன் பி ஆப்ரேட்டட் ஃபார் 6 to 8 hours சொல்கிறோம். இன்கேஸ் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணால் அந்த மெம்பரேன் தாங்காது. லைக் ஃபில்டர் மாதிரி தான், ரொம்ப நேரம் நம்மளால் ஒரு ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த ஃபில்டர் வந்து அதோட தன்மை போயிடும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் திஸ் த மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டர் வென் இட் கிராசிங், இப்போ சர்ஜரி வந்து அரௌண்ட் 8 hours கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தே வில் கோ ஃபார் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டர். ஜஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. and they will be replaced with the new one. Nothing problem. Just they will ஒரு அந்த blood circulation மாத்திரம் ஒரு 5 minutes நிறுத்திட்டு உடனே just அதை கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. membrane oxygenator, new membrane oxygenator will get connected. ஓகேவா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேட்டர் must able to oxygenate about 5 liters of blood per minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 5 லிட்டர் ஆஃப் பிளட் வந்து 5 லிட்டர் ஆஃப் பிளட் வந்து இட் மஸ்ட் பி ஆக்சிஜனேட்டட். ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு இட் மஸ்ட் ஹாவ் எ கேப்பபிலிட்டி டு ஆக்சிஜனேட்டட் ஃபார் 5 liters ஆஃப் பிளட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 65% of oxygen saturation to 95% of oxygen saturation. Oxygen saturation is nothing but mixing of oxygen in the blood. ஸோ ஒரு 65%லேருந்து 95% வரைக்கும் அதோட ஆக்சிஜன் மிக்சிங் இருந்தால் தான் அது ஒரு குட் ஆக்சிஜனேட்டர். இல்லைன்னா வந்து நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் நமக்கு பிளட்டில் இன்கேஸ் அது மிக்ஸ் பண்ணலைன்னா அந்த பிளட்டு வந்து நமக்கு செல்ஸுக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா ஹியூமன் பாடியில் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆயிரும். ஸோ ரிக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனோட தான் அந்த பிளட்டு வந்து இட் மஸ்ட் ரீச்சஸ் த பேஷண்ட் பாடி. இல்லைன்னா இட் வில் கோ ஃபார் சம் நேச்சுரல் ப்ராப்ளம். செல்லோட இதனால ரிக்வயர்ட் ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. தென் இட் கிரியேட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் த பேஷண்ட் பாடி. ஸோ அதனால் திஸ் ஆக்சிஜனேட்டர் மஸ்ட் ஹாவ் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன். அதை தான் சொல்கிறாங்க 65%லேருந்து 95% இருக்கணும் பிஃபோர் த பிளட் என்டர்ஸ் இன் டு த பாடி சிஸ்டம். பிஃபோர் என்டர்ஸ் இன் டு த பாடி சிஸ்டமில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்சிஜன் மிக்சிங் வந்து 65%லேருந்து 95% இருந்தால் தான் இட் வில் பி சேஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஆக்சிஜனேட்டர் பார்க்குறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃப்ரம் த பம்ப்லேருந்து வி ஆர் கெட்டிங் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டார்க் கலரில் போட்டிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெம்பரேன் வழியாக என்ன ஆகுதுன்னா the membrane makes the it not allowing the blood, it allowing only the gases. Okay, when the membrane just allowing the gases, nothing but CO2 is taken out and oxygen is coming in. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகுது, CO2 is taken out and again its CO2 will be
taken out from this upper tube. Once the CO2 complete இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லைட்டாக ரிமூவ் ஆகுது, then again here also it getting removed. Once the CO2 is removed from the blood, it is converted as the deoxygenated blood, it becomes the oxygenated blood. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரெட் கலரில் இருக்கிற blood வந்து it converts into bright red color. Again it enters into the arterial flow. ஸோ வீனஸ் ஃப்ளோலேருந்து வர டார்க் டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டு அகெயின் இட் என்டர்ஸ் இன்டு த ஆர்ட்டாவில் போய் இங்கே சேரும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கன்வெர்டட் ஆஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஏர் அண்ட் ஆக்சிஜனை வச்சு இட் வில் கெட் சப்ளைட் இன் திஸ் ஆக்சிஜனேட்டர் இன் ஆர்டர் டு மிக்ஸ் த ஆக்சிஜன் இன் த பிளட். இப்போ ஆக்சிஜனேட்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்கும். இட் இஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபுல் இது போட்டிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா கேஸ் போயிட்டுருக்கு, பிளட்டு வந்து மேலே போயிட்டுருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த இதை பிரித்து வாட் இஸ் த ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா மெம்பரேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சிட்றாங்க. ஸோ மைக்ரோஃபோரஸ் மெம்பரேன் பாருங்கள், கேஸ் ஃபேஸு, சிலிக்கான் மெம்பரேன், பிளட் ஃபேஸ் இங்கே பாருங்கள் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த இது எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த மைக்ரோஃபோரஸ் மெம்பரேன் வழியாக த கேஸ் ஒன்லி வில் கம் அவுட், அந்த பிளட் ஒன் கம் அவுட். அந்த அளவுக்கு அதோட ஃபில்டர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறது ஹெச்எல்எம் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஆல்ரெடி ஐ செட் தட் இந்த ஃபில்டரோட மெயின் யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த பபுள்ஸ் அண்ட் இஃப் எனி சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டுனால அதில் ஏதாவது நமக்கு பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த எந்த ஒரு இதுவும் வந்து பேஷண்ட் பாடிக்கு போகாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதோட மெயினான வேலையை என்னென்னா, இன் ஆர்டர் டு ஃபில்டர், இன் ஆர்டர் டு மேக் த பிளட் சர்க்குலேஷன் இன் த பியூர் ஃபார்ம், அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் வந்து பேஷண்ட் பாடியிலேருந்து ஒன்ஸ் த பிளட் இஸ் டேக்கன் அவுட், it enters into the filter, that is called as venous filter என்றது. ஸோ ரிமூவ்ஸ் த பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் ஃப்ரம் த சக்ஷன் டிவைஸ். ஓகேவா? அந்த இதுலேருந்து வரதில் வந்து என்ன ஆகுன்னா, அந்த கம்ப்ளீட்டாக, ஏன்னா பம்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா எல்லாம் பக்காவாக நமக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆகிருக்கணும் பிளட் பம்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி. அதே நேரத்தில் பேஷண்ட் பாடிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் என்ன இருக்குன்னா, பிளட் வந்து பியூர் ஃபார்மாக போகணும், வித்தவுட் எனி ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது, வித்தவுட் எனி மாலிகுலர் கண்டென்ட் லைக், ஏன்னா சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டுனால காட்டன், சம்ம பிளேட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து அந்த துகள்களோ எதுவுமே வந்து பேஷண்ட் பாடிக்குள்ளே போயிடக்கூடாது. ஸோ த ஃபில்டர் மஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் எவ்ரி திங். ஓகேவா? இங்கே பார்த்துங்க, ஆர்ட்ரியல் ஃபில்டர்னால் என்னென்னா, விச் பிஃபோர் சப்ளைங் டு த பேஷண்ட் பாடி த ஃபில்டர் இஸ் பிளேஸ்ட், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்ட்ரியல் ஃபில்டர். அந்த த பிளட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி, அந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்டர் வச்சிங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வீனஸ் ஃபில்டர். அப்படி டியூபிங் தான் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி, இது எல்லாமே இந்த ஹெச்எல்எம் டிவைஸ் வந்து ஃபுல்லாமே ஒவ்வொரு பார்ட்டு லைக் பம்பு, இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர், எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் வித் த டியூபிங். த பிளட் வந்து இட் மஸ்ட் பி ட்ராவல் இன் திஸ் டியூபிங். ஸோ இந்த டியூபிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இட் மஸ்ட் நாட் கிரியேட் எனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் த பிளட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டியூப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலிவினைல் குளோரைடு. ஓகேவா? தட் இஸ் நத்திங் பட் பிவிசி டியூபிங் வித் ஃப்ளெக்சிபிள், காம்பட்டிபிள் வித் பிளட், இனட், நான் டாக்ஸிக், ஸ்மூத், நான் வெட்டபிள், டஃப், டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. இனட் நான் டாக்ஸிக்னா என்னென்னா, நோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், ஸ்மூத்து, பிளட்டை வந்து எந்த வகையிலையும் வந்து ரப்சர் பண்ணக்கூடாது, நான் வெட்டபிள், அதாவது ஈரத்தன்மை உறிஞ்சிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து டஃப்பாக இருக்கணும். ஸோ உடையக்கூடாது, படக்குன்னு உடஞ்சிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. டிரான்ஸ்பரண்ட், உள்ளுக்குள்ளே பிளட்டு போகுதா இல்லையான்னு நமக்கு பேஷண்ட்டுக்கு, அதாவது டாக்டர், பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற டாக்டருக்கு, அந்த மெஷினை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தெளிவாக தெரியணும். ஓகேவா? அதனால் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஹவர்ஸில் நமக்கு யூஸ் ஆகிறனால அது ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஏன்னா பிளட்டு வந்து நமக்கு பல டெம்பரேச்சரில் யூஸ் ஆகும், பிளட் ட்ராவல் ஆகும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா, இட் மஸ்ட் பி ரெசிஸ்டன்ட் டு எவ்ரி திங், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ லைக் திஸ் த ஹெச்எல்எம் இஸ் ஒர்க்கிங். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் ஹெச்எல்எம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பார்க்குறதா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜனேட்டர், இந்த பிளட்டு ஒரு டப்பா இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஒரு டின் மாதிரி, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிஜனேட்டர். இந்த ரோலர் பம்பு பாருங்கள், இங்கே எல்லாம் இருக்குது லைனாக. இது ஒரு 4 பம்ப் இருக்கும். அதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிக்க வேணாம், இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட், அது தெரிஞ்சிக்க வேணாம். இதுதான் இந்த மானிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எல்லாம் டிஸ்பிளே காமிச்சிட்ருக்கோம். எப்படி பிளட்டு வருது, என்ன எவ்வளோ இது இருக்குது, ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு மிக்ஸ் ஆகுது, பம்போட ஸ்பீட் என்ன, ஆக்சிஜனேட்டரில் எவ்வளோ இது இருக்குது. ஸோ எல்லா கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸும் இட் வில் பி ஷோட் இன் திஸ் மானிட்டர்.
நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சர்ஜரியில் இந்த ஹெச்எல்எம் இஸ் மானிட்டர்ட் பை எ பர்சன் கால் பெர்ஃபியூஷனிஸ்ட். ஓகேவா, இந்த ஹெச்எல்எம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாஃப் இருப்பார். ஹீ இஸ் நாட் அ டாக்டர், ஹீ இஸ் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர். இஸ் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் பெர்ஃபியூஷனிஸ்ட். அவரோட பேர் தான் என்னென்னா பெர்ஃபியூஷனிஸ்ட். இப்போ வந்து நம்ம இது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ சர்ஜரிக்கல் ஃபீல்டு. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி டாக்டர் இஸ் பர்ஃபார்மிங் த சர்ஜரி. அந்த ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸோட இதை வந்து யார் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா இந்த ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் வந்து அதோட ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக பண்ணிவிட்டு த மெஷின் இஸ் டேக்கிங் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் இங்கே இந்த சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டில். ஓகேவா, ஸோ இந்த இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டு தான். இங்கே ஹார்ட் அண்ட் லங் மிஷின் இருக்குது. இந்த பெர்ஃபியூஷனிஸ்ட் வந்து இட்ஸ் கண்ட்ரோலிங் த மிஷினை வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இது இட்ஸ் நாட் அ சர்ஜிக்கல் ஃபீல்ட், இட்ஸ் ஐசி யூனிட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை, தட் மீன்ஸ் அ பேபி இஸ் லைங் டவுன் ஆன் த பெட் விச் இஸ் ஆஸ் அ மேபி ஹார்ட் ஆர் லங்ஸ் வந்து இட் நாட் ப்ராப்பர் க்ரோத் இல்லாதனால தே ஹவ் கனெக்டட் வித் திஸ் ஹார்ட் லங் மிஷினை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹியர் கிளியர்லி இண்டிகேட்டட் தட் விச் இஸ் த ஆக்சிஜனேட்டர், விச் இஸ் த பம்ப். இங்கே பாருங்கள் ரோலர் பம்பே போட்டிருக்காங்க. அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் பிளட் கேஸ் அனலைசர் அண்ட் கேனுலா. ஸோ இந்த கேனுலாவில் வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா we can see that a dark red color and bright red color. So dark red color is nothing but, already we mentioned so many times, that is nothing but deoxygenated blood, and the bright red color is nothing but the oxygenated blood. So the child is given the oxygenated blood and the deoxygenated blood is taken out. Okay, ஸோ திஸ் இஸ் த எக்மோ கண்டிஷன் அப்படின்றது. ஸோ இட் இஸ் த லாங் ரன் சப்போர்ட். இந்த எக்மோவில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டாக்டர்ஸு எதுவும், இட்ஸ் நாட் அ சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டு, இட்ஸ் அ ஐசி யூனிட் வேர் த ஹெச்எல்எம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் திஸ் லாங் ரன் சப்போர்ட். ஸோ திரும்பியும் நான் ஒரு டைம் உங்களுக்கு அகெயின் ஐ வில் ரிஃப்ரெஷ் யுவர் திங்ஸ். ஸோ ஹியர் அகெயின் தெர் இஸ் அ வார்மிங் அப். ஓகேவா, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது தான் உங்களுக்கு முக்கியம். இந்த ரைட் ஆட்ரியம்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த சுப்பீரியர் வேனக்காவை இன்ஃபீரியர் வேனக்காவால் கலெக்ட் ஆகிற டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து ஹார்ட் வென்ட்ரிக்கல்குள்ளே போகாமல் by placing a cannula it is collected and placed into the venous reservoir. From venous reservoir, already I mentioned that it is a storage for adding more blood or removing the bubbles. Everything is done in this venous reservoir. அதே மாதிரி the clotting problem avoid பண்ணுறதுக்கு the heparin is supplied in this heparin pump. In case of any medical இது ஆட் பண்ணுறதுக்கு they use this fluid pump. இந்த பாருங்கள், இந்த fluid இது வந்து they will add this. Then after this, in order to maintain the force of the blood, they are going for this pump. The pump is of two types, nothing but roller pump or centrifugal pump. The pump is nothing but an artificial heart. The roller pump is for the short duration, like a surgical run. Surgical field, they will be going for this roller pump. And when they are going for long term run like IC unit, they will go for this centrifugal pump. ஒன்ஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்லேருந்து வெளியில் வரும்போது இந்த பம்போட ப்ரெஷர் எவ்வளோ வந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் த ப்ரெஷர் மானிட்டர் இஸ் ஹியர். ஆஃப்டர் த ப்ரெஷர் மானிட்டர் இட் ரீச்சஸ் தி membrane oxygenator. Before membrane oxygenator, there is a surface called a heat exchanger to maintain the temperature of the blood. The membrane oxygenator பாருங்க, the CO2 is taken out and the O2 is supplied by means of this O2 blender. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெம்பரேன் ஆக்சிஜனேட்டர். இங்கே வந்து we are having this gas exchange takes place. ஸோ ஒன்ஸ் blood enters into the membrane oxygenatorல என்டர் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா deoxygenated blood-ஆக இருக்குது. ஸோ it is mentioned as blue color. After the membrane oxygenator, the blood coming out is having the O2 content. ஸோ ஓகேவா, அதனால் இது என்னவா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது தே மென்ஷன்ட் இன் ரெட் கலர். ஓகேவா, ஸோ ரெட் கலர்லேருந்து வெளியில் வரும்போது யூ கேன் சி தே ஆர் ஹேவிங் த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஹியர். ஓகே, அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்லேருந்து it given to the arterial cannula. So this one is the venous cannula and this is the arterial cannula. Venous cannula is placed in the right atrium and arterial cannula is placed in the aorta of the heart. So like this the entire function of the heart and lungs is taken by this heart lung machine. ஸோ வாட் ஆர் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹெச்எல்எம்? ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி என்ன தான் நம்ம மிஷின் சப்போர்ட் கொண்டு வந்தாலுமே தேர் மே பி சம் காம்ப்ளிகேஷன். ஏன்னா நேச்சரை வந்து இது வரைக்கும் நம்மளால் மிஷின் சப்போர்ட்டை வந்து ஜெயித்த மாதிரி இல்லை.
ஸோ they were going for this what are the complications will happen அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த ஹார்ட் லங் மிஷினை when they are going for a wrong method இல்லை அதை when they are using in the wrong phase-னாலேயோ என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும், what are the complication will have அப்படின்றது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹீமோலைசிஸ் நத்திங் பட் blood damage. இன் கேஸ் ஆஃப் ராங் டியூபிங்கோ இல்லை அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாத ஒரு ஹார்ட் லங் மிஷினை யூஸ் பண்ணோம்னா blood damage நடக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரி லீக் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது. இன்கேஸ் ஆஃப் கேனில் வந்து ப்ராப்பராக பிளேஸ் ஆகலைன்னா ஹார்ட்லேருந்து ரிசீவ் ஆகிற பிளட்டு என்ன ஆகும்னா தேவையில்லாமல் இட் கோஸ் ஃபார் த லீக்கேஜ். ஓகேவா, இட் ஓன்ட் ப்ராப்பர்லி ரீச்சஸ் த வீனஸ் ரிசர்வாயர், தர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் லீக்கேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட் இந்த ஹெச்எல்எம் ரிக்வயர்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெப்பாரின் வந்து நமக்கு மிக்ஸ் ஆகலை, பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகலைன்னா இட் லீட் டு த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளாட்டிங் வந்து நடக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஒன்ஸ் கிளாட்டிங் நடந்துச்சுன்னா என்டையர் டியூபு வந்து பிளாக் ஆயிரும். ஸோ என்டையர் சர்ஜரியும் வந்து பாதிப்பாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏர் எம்பாலிசம்ன்றது ஒரு கிரிட்டிக்கலான திங்கு. ஏன்னா பிளட்டு வந்து ஒன்ஸ் தே ஆர் கம்மிங் அவுட் அண்ட் அகெயின் என்டரிங் இன் டு த பாடியும் போது என்ன இருக்கணும்னா ஏர் பபுள்ஸே இருக்கக்கூடாது. அகெயின் இஃப் தேர் இஸ் எனி ஏர் பபுள் இட் கிரியேட்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் இன் த பேஷண்ட் பாடி. ஸோ அதனால் இந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா இட் கிரியேட்ஸ் தி ஏர் எம்பாலிசம் தேர். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக்கேஜ் லாஸ் ஆஃப் பிளட் டியூரிங் பெர்ஃபியூஷன். ஸோ கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அந்த மைக்ரோஃபோரஸ் மெம்பரைன் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கரெக்டாக நடக்கும், இல்லைன்னா அங்கே வந்து நமக்கு லீக்கேஜ் ஆஃப் பிளட்டு நடக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஹெச்எல்எம்மில் வந்து நமக்கு பேஷண்ட்டுக்கு நடக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மிஷினில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் த பம்ப்பு. ஏன்னா பம்ப் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் திங் தான், அது எப்போ வேணாலும் ஃபெயிலியர் ஆகலாம். ஸோ அதனால் இட் மஸ்ட் பி ப்ராப்பர்லி செக்டு பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டு. நெக்ஸ்ட்டு ரப்ச்சர் ஆஃப் டியூபிங். ஏன்னா ஒரே டியூப் வந்து வி மஸ்ட் யூஸ் அ பியூர் டியூப் ஃபார் எவ்ரி சர்ஜரி. தே மஸ்ட் கோ ஃபார் த நியூ டியூப்ஸ். ஓகேவா, ஓல்டு டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் ரப்ச்சரிங். அதே மாதிரி குவாலிட்டியாகவும் யூஸ் பண்ணணும் டியூபிங். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் த மெம்பரைன். அதே மாதிரி மெம்பரைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான டைம் அவங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 6 to 8 ஹவர்ஸ்னால் வி மஸ்ட் யூஸ் ஃபார் திஸ் 6 to 8 ஹவர்ஸ். இஃப் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் லாங்கர் டியூரேஷன்னா தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் ரப்ச்சரிங். அந்த ஃபெயிலியர் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் கேனுலா மஸ்ட் பி ப்ராப்பர்லி பிளேஸ்டு. ஓகேவா, அங்கே வந்து ஆர்ட்டால் கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகிருக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஆர்ட்ரியமில் கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ தான் தேர் வித்தவுட் எனி பிளட் லாஸ் இல்லாமல் நமக்கு ஃபுல் பியூராக பிளட்டும் கலெக்ட் ஆகும். அதே நேரத்தில் பேஷண்ட் பாடி கரெக்டாக ஆர்ட்டால் பிளேஸ் ஆனால் தான் இட் மஸ்ட் பி கரெக்ட்லி சப்ளை டு த என்டையர் பாடி. ஏன்னா ஆர்ட்டாலேருந்து தான் ஆர்ட்ரிஸ் வழியாக த பிளட் இஸ் கிவன் டு த என்டையர் பாடி. And from the cells again the deoxygenated blood through the veins again it's coming to the right atrium. So in the mari or circulation mode in the cannula placement is very very important. So these are the complication happening in the machine. Okay va. So in the complications ella illama பண்ணும்போது தான் we are having the successful heart surgery. Okay, so this by this we can understand the functioning of heart lung machine. Okay va. So we must take care of by this we can understand what are the complications of this heart. So we must take care of heart and lungs in future. Thank you.